प्रिय बच्चे नमस्ते, सभी ठीक है ना? ओके, पिछले कक्षा में हमने श्री गीत चतुर्वेदी ने लिखा हुआ एक जीवनी के बारे में चर्चा किया। किसकी जीवनी था वह? चार्ली चैपलिन का जीवनी था। चार्ली चैपलिन बच्चे होते समय, तब 5 वर्षीय बालक होते समय अपने माम के साथ, चैपलिन का माम एक गायिका थी, माम के साथ उस कार्यक्रम देखने गया। तब चैपलिन के माम ने गीत गाते समय उसका आवाज़ फटकर फुसफुसाहट हो गई। ओके, तब दर्शकों ने म्याऊ म्याऊ कहकर उसको चिल्लाने लगा। तब अभद्र शोर सुनकर चार्ली की माम को स्टेज से जाना पड़ा। तब चार्ली को उस मंच पर ले गया। ओके, चार्ली ने तब एक मशहूर गीत, जैक जॉन्स का एक मशहूर गीत गाने लगा। ओके, देखिए पेज नंबर 40, लास्ट पैराग्राफ। गाना अभी आधा ही हुआ था कि स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई। चार्ली ने गाना रोक दिया और घोषणा की कि पहले मैं ये पैसे बटोरूंगा और उसके बाद ही गाऊंगा। इस बात ने हॉल को हंसी घर में तब्दील कर दिया। तब तक मैनेजर एक रूमाल लेकर आया और पैसे बटोरने लगा। चार्ली को लगा कि मैनेजर खुद पैसे रख लेना चाहता है। उसने ये बात शिकायती लहजे में दर्शकों से कह दी। हंसी तब और बढ़ गई जब रूमाल की पोटली में पैसे बांध बैक स्टेज की ओर जाते मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से लग गया। जब तक मैनेजर ने वह पोटली माम के हवाले नहीं की, वह नहीं लौटा। चार्ली ने जनता में गुदगुदी फैला दी थी। उसके बाद उसने दर्शकों से बातचीत की, नृत्य किया और अपनी माम सहित कई गायकों की नकल उतारी। मासूमियत में उसने थोड़ी देर पहले फटी माम की आवाज़ और उसके फुसफुसाने की भी नकल उतार दी। लोगों में ठहाकों की हिस्सेदारी हुई और स्टेज पर जमकर पैसे बरसे। अंत में माम जब उसे लेने आई तो दर्शकों ने देर तक खड़े होकर तालियां बजाई। कई लोगों ने माम से हाथ मिलाकर उसके छोटे बच्चे की तारीफ की। चार्ली स्टेज पर पहली बार आया और माम आखिरी बार। दुनिया के सबसे बड़े शोमैन का ये पहला शो था। उसने जन्म ले लिया था। ओके, गाना अभी आधा ही हुआ था। चार्ली ने मशहूर गीत जैक जॉन्स गाना शुरू किया। गाना अभी आधा ही हुआ था। ओके, गाना सॉन्ग अभी मीन्स नाउ, इपो आधा ही, आधा मीन्स हाफ, पകുതി। गाना अभी आधा ही हुआ था। അവൻ പാടിയ, നമ്മുടെ കുട്ടിയായ ചാർലി പാടിയ ആ പാട്ട് എന്താണ്? ആധാ ഹി ഹുവാത്ത, പകുതി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കി അപ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ടായി? സ്റ്റേജ് പർ, പാട്ട് പകുതി ആയപ്പോഴേക്കും സ്റ്റേജിലെ പൈസോം കി ബൗച്ചാർ മീൻസ് വർഷം അല്ലേ? പൈസോം കി ബൗച്ചാർ, പൈസയുടെ വർഷം. പൈസ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ശുരു ഹോ ഗയി, പൈസ വന്ന് വീഴാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഓഡിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് പൈസ ഇടാൻ തുടങ്ങി. चार्ली ने गाना रोक दिया। तब आ സമയത്ത് उस समय पैसा जब पैसों की वाउचर होने लगी तब शुरू हो गई। तब चार्ली ने
ഗാന രോക് ദിയ. അതായത് പൈസ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു വീഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചാർലി എന്ത് ചെയ്തു? ഗാന രോക് ദിയ, അവൻ പാടിയ ആ സോങ് രോക് ദിയ, ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, നിർത്തി. ഔർ എന്നിട്ട് ഘോഷണാക്കി, എന്ത് ചെയ്തു? ഘോഷണ മീൻസ് അനൗൺസ്മെന്റ്. എന്താ അനൗൺസ് ചെയ്തു അവൻ? കി, അതായത് എന്താ അവൻ അനൗൺസ് ചെയ്തത്? പെഹലെ മേം യേ പൈസ ബട്ടോരൂങ്ക. പെഹലെ മീൻസ് ഫസ്റ്റ്, ആദ്യം. മേം ഞാൻ, യേ പൈസ ബട്ടോരൂങ്ക ഈ പൈസ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? ബട്ടോരുന മീൻസ് കളക്ടിങ് അല്ലേ? ആദ്യം ഞാൻ ഈ പൈസ സ്റ്റേജിലേക്ക് വീണ ക്യാഷ് ബട്ടോരൂങ്ക ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഔർ ഉസ്കെ ബാദ് ഹി ഗാവുങ്ക. ഉസ്കെ ബാദ് ഹി, അതിനുശേഷം ഹി ഗാവുങ്ക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? പാടാം. അപ്പോൾ पैसों की बौछारें स्टेज पर शुरू करते समय ചാർലി ने क्या घोषणा की? അതായത് പൈസ സ്റ്റേജിലേക്ക് വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർലി എന്താണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത്? പെഹലെ മേം യേ പൈസ ബട്ടോരൂങ്ക ഉസ്കെ ബാദ് ഗാവുങ്ക. ആദ്യം ഞാൻ ഈ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ, എന്താണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ പാടാം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അസലിമേ ചാർലിക്കോ പൈസയ്ക്ക് ജരൂരത്തി തേ. ഓക്കെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചാർലിക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു? ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇസ് ബാത്ത് ഈ കാര്യം, ചാർലി ചാപ്ലിൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡയലോഗ് പെഹലെ മേ പൈസ ബട്ടോരൂങ്ക और उसके बाद खाऊंगा. ये बात ഈ കാര്യം ഹോൾക്കോ ആ ഹോളിനെ ഹൻസി ഘർ മേ തബ്ദീൽ കർ ദിയ. ഹൻസി ഘർ മേ ഒരു ചിരിയരങ്ങാക്കി തബ്ദീൽ കർ ദിയ. തബ്ദീൽ മീൻസ് ടു ചേഞ്ച് അല്ലേ? മാറ്റപ്പെട്ടു. ഒരു ചിരിയരങ്ങാക്കി വീണ്ടും. ഇത് ആർക്ക് തമാശയായി തോന്നി? അസലിമേ चार्ली की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन यह बात दर्शकों को एक തമാശ लगा. ഓക്കെ, അവർക്കൊരു തമാശയായിട്ട് തോന്നി. അത് കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് തമാശയായിട്ട് ചാർലിയുടെ ഡയലോഗ്സ് അവർക്ക് തമാശയായി തോന്നി. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? നന്നായി ചിരിക്കുക, ആസ്വദിച്ച് അവർ ചിരിച്ചു. ഈസ് ബാത്തിനെ ഹോൾക്കോ ഹൻസീഗർ മേ തബ്ദീൽ കർ ദിയ. തബ് അപ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്കും മാനേജർ ഏക് റൂമാൽ മീൻസ് കർച്ചീഫ് അല്ലേ? ഒരു കർച്ചീഫ് ലേഖർ എടുത്തിട്ട് വന്നു, അവിടേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് മാനേജറിനെ ഏക് റൂമാൽ ലേഖർ വഹാമാകി അല്ലെ, അവിടേക്ക് വന്നു. പൈസ ബട്ടോറിനെ ലഗാ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പൈസ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടാരെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം. ചാർലിക്കോ ലഗ. അപ്പൊ ചാർലിക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തു, ചാർലിക്ക് അത് തോന്നി. എന്താ തോന്നിയത്? അതായത് മാനേജർ ഗുദ് പൈസ ലേന ചേർത്താവേ. മാനേജർ ഗുദ് മീൻസ് സെൽഫ്, സ്വയം എന്ത് ചെയ്യും? പൈസ ലേന ചേർത്തേ. അയാള് ആ പൈസ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തുനിയുകയാണെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിയായ ചാർലിക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഓക്കെ, ഉസ്നെ ബാത്ത് ഈ കാര്യം, ഉസ്നെ അവൻ, യേ ബാത്ത് ഈ കാര്യം അല്ലെ, ഈ മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? ശിക്കായത്തി ലേജേമേ. എന്താ ശിക്കായത്തി ലേജേം? ഒരു പരാതിയുടെ രൂപത്തില് എന്ത് ചെയ്തു? ദർശകോംസെ കഹിതി. ദർശകോംസെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനോട് കഹിതി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ? അതായത് ഇതൊരു തമാശ രൂപത്തിൽ ഈ കാര്യം ഒരു ശിക്കായത്തിക്ക് ലേജെ, ഒരു പരാതിയുടെ രൂപത്തില് അതും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ അറിയിച്ചു. നമ്മുടെ കുട്ടി ചാർലി ചാപ്ലിൻ അറിയിച്ചു. ഹൻസി തബ് ഓർ ബഡ് ഗെയിം. ഹൻസി മീൻസ് ഹസ്ന മീൻസ് ലാഫിംഗ്, ചിരി. എന്ത് ചെയ്തു? തബ് ഓർ അല്ലെ, വീണ്ടും ബഡ് ഗെയിം, വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കൂടി. അതായത് ഒന്നുകൂടി അവരെ ആസ്വദിച്ച് ചിരിക്കാൻ. ഇതെല്ലാം അവർക്ക് എന്താണ്? തമാശയായിട്ടാണ് ഓഡിയൻസ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. जब रूमाल की पोटली में पैसे बांध बैक स्टेज की और जाते मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से लग गया. അങ്ങനെ ഹൻസി തബ് ഓർ ബഡ് ഗെയിം, ചിരി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചു. ജബ് റൂമാൽ കി പോട്ടലി മേ, പോട്ടലി മീൻസ് കിഴി. ജബ് റൂമാൽ കി പോട്ടലി മേ അതായത് ആ കർച്ചീഫിന്റെ ആ കിഴിയിൽ, കർച്ചീഫിലെ പൈസ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ പൈസ കിഴിയില് പൈസ ബാന്ത് പൈസ കെട്ടിയിട്ട് ബാക്ക് സ്റ്റേജ് की ओर जाते സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്ന മാനേജർക്ക് പീച്ചെ, മാനേജറുടെ പിന്നാലെ
ചാർലി, നമ്മുടെ ചാർലി വ്യാകുലതാസെ ലഗ് ഗയ. എന്താ വ്യാകുലത? ടെൻഷൻ, വളരെയധികം ദുഃഖത്തോടു കൂടി അവൻ പിന്നാലെ പോയി. जब तक मैनेजर ने वो पोटली मां के हवाले नहीं की वो नहीं लौटा है. അതായത് पैसे मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से लग गया. इन्हें रूमाल की पोटली में पैसे बांधकर, रूमाल की पोटली में मैनेजर ने रूमाल की पोटली में पैसे बांधकर स्टेज के बैक स्टेज की ओर जाते समय चार्ली भी उसके पीछे लग गया, व्याकुलता से लग गया. അതായത് മാനേജർ കർച്ചീഫിൽ ഈ പൈസ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കിഴിയാക്കിയിട്ട് ആ കിഴിയും കൊണ്ട് ആ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്ന മാനേജറുടെ പിന്നാലെ നമ്മുടെ കുട്ടി ചാർലിയും കൂടി വളരെയധികം ദുഃഖത്തോടു കൂടി, അതായത് ഈ പൈസ ഇയാള് മാനേജർ സ്വയം കരസ്ഥമാക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖത്താൽ അവൻ പിന്നാലെ പോയി, അയാളെ അനുഗമിച്ചു. जब तक मैनेजर ने वो पोटली मां के हवाले नहीं की वो नहीं लौटा. जब तक ഏതുവരെയാണോ മാനേജർ वो पोटली ആ പൈസയുടെ കിഴി മാംകെ ഹവാലെ नहीं की അമ്മയെ ഹവാലെ മീൻസ് ഏൽപ്പിക്കുക, മാംകെ ഹവാലെ नहीं की അമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കാതിരുന്നത് वो नहीं लौटा. അവൻ അവിടുന്ന് ഏൽപ്പിക്കാതിരുന്ന സമയം വരെ വഹാം നെഹി ലൗട്ട, അവൻ അവിടെ നിന്ന് ലൗട്ട മീൻസ് മടങ്ങി വരും, തിരിച്ച് സ്റ്റേജിലേക്ക് അവൻ പോയില്ല. അപ്പൊ തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പൈസ കിഴി കൊടുക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചാർലി ചാപ്ലിൻ അവിടെ നിന്നു. ഓക്കെ, അവസാനം അത് കൊടുത്ത് അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത്, സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ചാർലിനെ ജനതാവിനെ ഗുദ്ഗുദി ഫൈല ദീതി. അങ്ങനെ ചാർലി എന്ത് ചെയ്തു, വീണ്ടും തിരികെ വന്നിട്ട് ജനത മീൻസ് പീപ്പിൾ, ആളുകള്, ഓഡിയൻസ്. എന്താണ് ഗുദ്ഗുദി ഫൈലാദി? ദ ഗുദ്ഗുദി ഹാപ്പി, സന്തോഷം, ഫൈലാദി സന്തോഷം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഓരോ ട്രിക്സ് കാണിച്ചിട്ട് അവനെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഓഡിയൻസിനെ കയ്യിലെടുത്തു, അല്ലെ, അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്തു. ഉസ്കെ ബാദ് ഉസ്നെ ദർശകോം സെ ബാത്ചീത് കി. ഇനി ആ പാട്ടിന് ശേഷം അല്ലെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഉസ്കെ ബാദ് അതിനുശേഷം ഉസ്നെ അവൻ ദർശകോം സെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ബാത്ചീത് കി. ദ ബാത്ചീത് കോൺവെർസേഷൻ, അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. നൃത്യക്കിയ, അവരോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, നൃത്യക്കിയ, ഡാൻസ് ചെയ്തു. അപ്പനി മാം സഹിത്, കൂടാതെ അപ്പനി മാം സഹിത് തന്റെ അമ്മ അടക്കം അമ്മയെ പോലെ കൈ ഗായകോംക്കി, ഒരുപാട് ഗായകം സിംഗേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു, നക്കലുദാരി. നക്കലുദാരിന ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് തന്റെ അമ്മയെയും അതുപോലെ മറ്റ് ഗായകരെയും എന്ത് ചെയ്തു, നക്കലുദാരി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. मासूमियत में उसने थोड़ी देर पहले फट्टी माम की आवाज और उसके फुसफुसाने की भी नकल उतार दी. मासूमियत में, द मासूमियत निष्कलंकമായ उसने അവൻ थोड़ी देर पहले, നിഷ്കളങ്കമായ എന്ത് ചെയ്തു, थोड़ी देर पहले അല്പസമയം, അല്പസമയം थोड़ी देर पहले അല്ലെ, കുറച്ച് മുൻപ് ഫട്ടി മാംകി. ഫട്ടി മാം പറഞ്ഞാല് പൊട്ടിയ, ഇടറിയ, ഇവിടെ ഇടറിയ, മാംകി ആവാസ് അമ്മയുടെ ശബ്ദം, ആവാസ് മീൻസ് സൗണ്ട്. ഫട്ടി മാംകി ആവാസ് അല്പം മുൻപ്, അതായത് ശബ്ദത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ച, എന്താണ്, അമ്മയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ മാറ്റം. ഔർ ഉസ്കെ ഫുസ്ഫുസാനെ കി ബി, അതുപോലെ ഉസ്കെ അവരുടെ ഫുസ്ഫുസാനെ, എന്താ ഫുസ്ഫുസാന പറഞ്ഞാല് മോശമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിലെ ഇടർച്ച, ആ ഇടർച്ചയും ബി നക്കൽ ഉദാർദി, അതും നമ്മുടെ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ചാർലി എന്ത് ചെയ്തു, ഉദാർദി, നക്കൽ ഉദാർദി പറഞ്ഞാൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ അമ്മയ്ക്ക് പാടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, ഗീത് ഗാത്തെ സമയം മാക്കി ആവാസ്മേ ഫുസ്ഫുസാ ഹോനെ ലഗ, അല്ലെ, അതായത് അവരുടെ ശബ്ദത്തില് നേരിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. അതുകൂടി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അതൊക്കെ കാണിച്ച സമയത്ത് ലോകോമേ ടഹാക്കോംകി ഹിസ്സേദാരി ഹുയി. ലോകോമേ ആളുകളിൽ, ലോക മീൻസ് പീപ്പിൾ അല്ലെ, ആളുകളിലെ ടഹാക്കോംകി, ടഹാക്കോം പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ ഹിസ്സേദാരി ഹുയി, പൊട്ടിച്ചിരി ഒന്നുകൂടി അവര്
ഹിസ്സേദാർ മീൻസ് പങ്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ, ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. എന്താണ് ഇവിടെ ലോകോമേ ടഹാക്കോക്കി ഹിസ്സേദാരി ഹുയി, ആളുകളിലെ ഒന്നുകൂടി പൊട്ടിച്ചിരി വർദ്ധിച്ചു. അവർ സ്റ്റേജ് പർ ജംകർ പൈസേ വരസേ, അങ്ങനെ സ്റ്റേജ് പർ സ്റ്റേജിലെ ജംകർ കൂടുക, എന്താ ജംകർ പറഞ്ഞാൽ കൂടുക, എന്തുകൂടി പൈസേ വരസേ അതായത് പൈസ വീണ്ടും വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്ത്മേ മാം ജബ് ഉസേ ലേനെ ആയിട്ടോ, അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ത്മേ അന്ത് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് അവസാനം, മാം അമ്മ, ജബ് ഉസേ എപ്പോഴാണോ ഉസേ അവനെ, ലേനെ ആയിട്ടോ ലേനെ ആയി അല്ലെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തിരികെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിട്ടോ വന്നത്. ഉസാമേ ദർശകോ മീൻസ് ഓഡിയൻസ്, ദേർ തക്ക് ഒരുപാട് സമയം വരെ, ഗഡേ ഹോക്കർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്, താലിയാം ബജാന ടു ക്ലാപ്പിംഗ് അല്ലെ കൈയടിച്ചു, താലിയാം ബജായി അതായത് മകന്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ അത്രത്തോളം അവരെ സ്വാധീനിച്ചു അല്ലെ, അത്രത്തോളം ആ ഓഡിയൻസിനെ സ്വാധീനിച്ചു തിരിച്ചറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, चार्ली की माम ने उसको स्टेज से लौट लेने के लिए आते समय दर समय ഒരുപാട് സമയം समय तक दर्शकों ने गड़े होकर എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു, താലിയാൻ ബജായി അല്ലെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ. കൈ ലോകോമേ ഒരുപാട് ആളുകള് മാംസെ അമ്മയ്ക്ക് ഹാത്ത് മിലാക്കർ, എന്താ ഹാത്ത് മിലാന ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെ, അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്കെ ചോട്ടെ ബച്ചേക്ക് അവരുടെ ചോട്ടെ ബച്ചേക്ക് ആ ചോട്ടെ ബച്ചെ ചെറിയ കുട്ടിയെ താരിഫ് കി എന്നാല് പ്രശംസിച്ചു. അപ്പോ നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് അവൻ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഓഡിയൻസ് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ. ചാർലി സ്റ്റേജ് पर पहली बार आया, അങ്ങനെ ചാർലി എന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്റ്റേജ് ഷോയിലേക്ക് पहली बार आया ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നു. മാം ആഖിരി ബാർ അമ്മ എങ്ങനെയായിരുന്നു, മാം ആഖിരി ബാർ അമ്മയുടെ അവസാന ഷോയും ആയിരുന്നു അത്. ഓക്കെ. ദുനിയാ കെ സബ്സെ ബഡേ ഷോമാൻ കാ യേ പെഹ്ലാ ഷോ താ, ദുനിയാ കെ ലോകത്തിന്റെ സബ്സെ ബഡേ ഷോമാൻ കാ ഏറ്റവും വലിയ ഷോമാൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചാർലിയുടെ പെഹ്ലാ ഷോ താ ഫസ്റ്റ് ഷോ ആയിരുന്നു അത്. ഉസ്നെ ജന്മ ലേ ലിയാ താ, അവിടെ നിന്നാണ് ഉസ്നെ അവൻ കുട്ടി 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചാർലി ജന്മ ലേ ലിയാ താ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ജന്മ ലേ ലിയാ താ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ. ഉസ് കാര്യക്രമ സേ. ഓക്കെ. ओके. प्रस्तुत पाठ बार बार पढ़ना, कोई संदेह है तो मुझसे पूछिए. ओके. आज की कक्षा में यहाँ समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.